लागत ही पोए गिर परया, लागत ही पोए गिर परया। लागत ही पोए गिर परया, लागत ही पोए गिर परया। लागत ही, लागत ही, लागत ही, लागत ही पोए गिर परया, लागत ही पोए गिर परया। परा करे जे छेक, परा करे जे छेक, लागत ही पोए गिर परया, लागत ही पोए गिर परया। परा करे जे छेक, परा करे जे छेक, लागत ही पोए गिर परया, लागत ही पोए गिर परया। कबीर सतगुर सूर में, कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक। कबीर सतगुर सूर में, कबीर सतगुर सूर में बाहया बान जो एक, बाहया बान जो एक। लागत ही पोए गिर परया, लागत ही, लागत ही, लागत ही पोए गिर परया, लागत ही पोए गिर परया। परा करे जे छेक, परा करे जे छेक, कबीर सतगुर सूर में, सतगुर सूर में कबीर, सतगुर सूर में बाहया बान जो एक, बाहया बान जो एक। लागत ही पोए गिर परया, लागत
ही होए गिर परिया परा करे थे छेक परा करे जे छेक परा करे जे छेक। कबीर सतगुर सूर में बाया बान जोए लागत ही होए गिर परिया परा करी ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪੋਏ ਮੀਨਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। लागत ही पोए गिर परिया परा कलेजे छेक। मेरे कलेजे विच छेद हो गया। पहली पंक्ति च कहते हैं कबीर सतगुर सूर में। सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक ਇਹਦਾ मतलब सतगुर सूरमे ने बाण मारिया जिस दे कारण वो बाण मेरे कलेजे ते लगा और छेद हो गया। ये अज दा असी जिहड़ा श्लोक पढ़िया है इसकी बाणी की बनतर है। यह गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर साहब के गुरु साहब दे नाल मिला के करीबन 243 श्लोक लिखे गए हैं और इन्हां श्लोकां विच अज असी 194 नंबर श्लोक गायन किया। जदों कदी भी असी इस तरीके नाल बाणी की बनतर नूं विचारदे हां तां असी देखदे हां गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी के श्लोक हैं, शब्द भी हैं। थां थां ते जदों भी भगतां की बाणी शुरू होएगी जिस टॉपिक ते गुरु नानक साहब ने गल की सी उस टॉपिक तो नवा राग शुरू होया। बाणी की बनतर मैं क्यों आप जी नाल डिस्कस कर रहा क्योंकि असी जिस बाणी नूं मत्था टेकदे हाँ इस बाणी नूं गुरु समझ के मत्था टेकदे हाँ पर गुरु समझ के मत्था टेकण वेले गुरु पातशाह कहते हैं सतगुरु नो सबको देखदा जीता जगत संसार डिठे मुकत न होवे जिचर शब्द न करे विचार। मतलब सिर्फ आके फॉर द हैक ऑफ अपनी हाजरी भर के मत्था टेक के चले जाना या पिछों परिक्रमा करके चले जाना इनू मत्था टेकना नहीं कहते ने। गुरमत अनुसार मत्था टेकना हुंदा है अपनी मत नू रखना ते सतगुर पातशाह जी की मत नू लेना। असी सतगुर पातशाह नू समझदे हां तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। जेकर सानू मत्था टेकन का भाव नहीं पता होएगा तो असी किस तरह ठगाए जाते हाँ। असी संगमरमर ते मत्था टेकते हाँ, थड़ियां ते मत्था टेकते हाँ, बाहर पौड़ियां ते मत्था टेकते हाँ, फिर एंट्री वेले मत्था टेकते हाँ, फिर पायदान थल्लों मत्था टेकते हाँ, फिर अंदर जाके मत्था टेकते हाँ, फिर घूम के पिछों मत्था टेकते हाँ। असी अपने वालों 8, 10, 12 वारी मत्था टेकते हाँ। सानू पता नहीं है मत्था क्यों टेकते हैं। गुरमत का पहला बेसिक सिद्धांत है मत्था टेकन का भाव सिर्फ सीस निवाना नहीं होता।
ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾ ਰਿਦੇ ਕੁਸ਼ੁੱਧੇ ਜਾਏ। ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓਰ, ਕੁਸ਼ੁੱਧੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲਾ, ਇੰਪਿਓਰ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗੂ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਕਸਦ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ। ਮੈਂ ਇਆਣਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਂਦਾ ਜਿਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਅਮੀਰੀ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਆਣੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਡਾਊਰੀ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਡੋਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਕਤ ਇਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਟ ਹਨ, ਇਹ ਪਾਪੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਏ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਾਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਰਤਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵਰਤਾਣ। ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਿਆਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਵੱਡੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਐਂਡ ਵੀ ਬਿਕੇਮ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਐਂਡ ਵੀ ਥਾਟ ਵੀ ਗੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ
ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਤਰ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? बाणी कह रही है मेरे राम हम बारिक हैं हर प्रभ के इयाणे। असी इयाणे तुहाडे कोल आए हाँ। गुरुद्वारे आने का मकसद धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। ਇਹਦਾ मतलब असी सियाणे और चतर बनन की बजाय गुरुद्वारे बाल बुद्ध बच्चा बन के आइए, इनोसेंस विच आइए, नम्रता दे भाव विच आइए, तो गुरुद्वारे आने का मकसद शुरू होता है, फुलफिल होता है। सतगुर का उपदेश सुन के असी अपनी बचकाना बिरती वाले इयाणेपन तो सियाणे हो जावांगे। गुरुद्वारे आने का मकसद जदों आ गया मैं गुरुद्वारे तो आके मैं मत्था टेकिया, मत्था टेकन वेले मैनू समझाया गुर की मत तू ले इयाणे। जे तू गुरु की मत नहीं लैंदा भगत बिना बहु डूबे सियाणे। अज साडी कौम दा जिस जिस कंट्री अंदर असी रहिंदे हां उत्थे दा, जिस जिस बरादरी च उस बरादरी दा, जिस टब्बर च रहिंदे हां उत्थे दा सारा मामला गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि असी भगत बिना वो डूबे सियाने नूं पूरा कर रहे हां। गुर की मत तू ले आने वाले मत्था टेकन की गल नूं कर ही नहीं रहे हां। सो सतगुर दी गल नूं सुनना, सुन के मनना, मन के उसनूं प्रैक्टिकल अपने जीवन विच प्रैक्टिस करना, हंडाना, अपना सुभाव अपना एटीट्यूड ठीक करना, ये मत्था टेकण दा भाव। तुसी सियाणे हो, मैं अपना मत्था मीनस अपनी सोचनी दा ढंग, मीनस अपनी सियाणफ डिग्री पढ़ाई, अपनी उच्ची जात, अपनी चतराई सियाणपा वाली अक्ल रखदा हाँ। सत्संग जी ये रखण दा भाव ही अज असी इस कबीर जी दे श्लोक तो समझ रहे हाँ। सतगुर की गल सुनांगे तो सतगुर जी दे अणियाले तीर वजदे ने। तुसी सब ने तीर सुनिया होना। जदों मैं तीर सुनिया सी तो मैनूं इंज पता सी तीर लगदा है और पार निकल जाता है। इधरों वड़िया पिछों बाहर निकल गया। लेकिन जेड़ा तीर वजे और पिछों बाहर ना निकले, एक पासे तो लगे दूजे पासों बाहर ना निकले, उन्हों अणियाला तीर कहते ने। सतगुर ने अणियाला तीर मारिया, की भाव निकलिया? सत्संग जी लिसनिंग और हीयरिंग का फर्क समझ आ जाएगा। हीयरिंग विच और लिसनिंग विच फर्क होता है कि हीयरिंग विच असी एक कान तो सुनते हाँ, दूसरे कान तो कट देंदे हाँ। इज कॉल्ड हीयरिंग। मतलब जो सुनिया वो दूजे कान तो कट दिता। दूजे कान तो कड्डण का मतलब है इथों दूजिਆਂ ਨੂੰ बोल दिता, अपने कोल नहीं रखिया। पर इथों सुनिया और मेरे दिल के अंदर चला गया, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ प्यारे ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ मन करके सुनना कहते हैं।
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਪਤਨੀ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੂਟ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਬਲ ਔਰ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਾਦੀ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਬੈਕ ਬਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ ਕਰੋ, ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਮਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਈਗੋ ਵਧੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹਉਮੈ ਹੈ ਔਰ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਓਨੈਸਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟ ਪਾਇਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਸਟ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਚਲੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਚੁਭੈ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਏ। ਇਹ ਜਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਈਗੋ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਜਗਤ ਜਲਿਆ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੇ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅਖਾਣ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਛਲਨੀ ਛਲਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਏ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਛੇਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਭਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਰਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੁਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਜੀ, ਕਥਾਕਾਰ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਗੀ ਜੀ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਕੱਢਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਾਂ ਔਰ ਜਰ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਔਰ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਔਰ ਹਰੀ ਪੱਗ ਔਰ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਨੇ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਉਛਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ,
ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਗੋਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਖੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਖੌਰੇ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਮੋ ਠਗਣੀ ਕਰਦਾ, ਬਗਲਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਆਣ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਤਰਨ ਵੇਲੇ ਮਤੇ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਮੋਰਲ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਖਾਂਤ ਇੰਝ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਧਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਏ, ਸੁਧਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਏ, ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਦਰ ऐसा हुए, जुदर ऐसा हुए, सुधर कैसे छोड़िए, सुधर कैसे छोड़िए, जुदर ऐसा हुए, जो दर ऐसा हुए, जो दर ऐसा हुए, जो दर ऐसा हुए। कबीर जै दर आवत जाते हो, जै दर आवत जाते हो, हट के नाही कोई, हट के नाही कोई, हट के नाही कोई, सुधर कैसे छोड़िए, सुधर कैसे छोड़िए,
उस दर नूं क्यों छोड़दा है जो इतना ग्रेट है? सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। कबीर जै दर आवत जात्यो, जिस दर ते आण जाण तो तैनू कोई रोकदा नहीं है, कोई रोक सकदा नहीं है। जैदर आवत जात्यो हट कै नहीं कोई, कोई हट, कोई रुकावट, कोई हर्डल नहीं आ सकती है। सत्संग जी, वो दर केड़ा है? जे तो कोई चार दीवारां वाला किधरे कोई दर है तो उत्थे तो लोग रोक लेंदे ने, ए वड़ सकदा है, ए नहीं वड़ सकदा। उच्ची जात दे वड़ सकते ने, नीवी जात दे नहीं वड़ सकते ने। अजकल खबर आ रही ने फलाने मंदिर अंदर इस्त्री नहीं जा सकती। इस तरीके दे नाल ते बड़िया जगह ने दुनिया दे अंदर जिथे लोकी नहीं वड़न देंदे, कोई संस्था नहीं वड़न देंदी, किसी नू बरादरी चो छेक दिता जाता है, उन्होंने शहर तो बाहर कढ़ दिता जाता है, उन्होंने धर्म स्थान अंदर एंटर नहीं करन दिता जाता है। इस तरह के बहुत है। पर जदों बाणी पढ़ांगे ना तब पता लगेगा वो दर अंदर है, क्योंकि बाणी कहती है रब जी अंदर वसते ने। रब जी दी बाहर गल्लां करदे, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। ਇਹਦਾ मतलब बाणी चो सब तो पहली गल असीं ਇਹ सिखी कि रब बाहर किधरे नहीं लभना। ਜਿਹੜਾ बाहर तो सुनदा समझदा तीर्थां ते भटकदा फिरदा गवाचिया है, वो रब तेरे अंदर वसदा है। ते जिथे रब जी वसदे ने उत्थे ही दरगाह हुंदी, उही दर हुंदा है। अंदर जाण तो तैनू कोई नहीं रोक सकता, और तू अंदर ही नहीं जाना चाहता। तू अपनी इंट्रोस्पैक्शन करन नू तैयार नहीं कि मैं किथे गलत। सत्संगत जी, जदों असी आप अपने अंदर नहीं जाते हाँ तब बाहरली किसी ने रुकावट नहीं पाई, मेरे मन ने ही रुकावट पा दी। इस मन दी, ईगो वाले मन दी इसे दीवार नू गिराना है। क्यों सचियारा होई है, क्यों सचियारा होई है, क्यों कूड़े टुटे पाल, क्यों कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, नानक लिखिया नाल। क्यों सचियारा होई है, क्यों सचियारा, क्यों सचियारा होई है। क्यों कूड़ा टुटे पाल। रोज कहते ने मन दी मैली दीवार, कूड़ दी कंध ढा दे। सतगुर दी गल सुनी, सुनन नाल की होया, ए दीवार टह पई। मन दी ईगो वाली, हौमे वाली, आकड़ वाली, हंकार वाली, मैली, फौगी, धुंध वाली, हनेरे वाली दीवार टह पई। लागत ही पोए गिर परिया। सत्संग जी, जिहदा पोए गिर परिया अवस्था बन जाती है ना, वो इंसान नम्रता च आ जाता है। वो घर भी दूसरों के नुक्स कढ़ने छोड़ दिता है, ते बाहर भी
ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨੀ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੁਕਸ ਛਾਟਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗੋਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗੜ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਚਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਪਕਿਆਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਠੀਕ ਚਲਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਕਾਰਾਂ ਪਕੜਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸ ਛਾਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤਨੇ ਬੁਰੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਬਾਣ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਮਰਤਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਅਰ ਧੂੜਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਐ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਵਾਲੀ ਨਮਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਵਾਲੀ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ। ਹੁਣ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਰੇਗਾ ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਸੂਰਮਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਤੀਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कबीर सतगुर सूर में बाया बांध जो एक लागत ही भोए गिर परिया। भोए गिर परिया डज नॉट मीन के जमीन ते ढह पिया। भोए गिर परिया मीन्स
ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਲੰਕਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਢਹਿ ਪਈ, ਸਾਰੇ 10 ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਇ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਝੂਠੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋ ਗਿਆ।